Hello, good morning. Good morning, sir. Okay, now first three units are completed. Now we'll start unit number four. That is a relativistic mechanics. First, write syllabus of this unit. Relativistic. Write title unit number four. Relativistic mechanics. Relativistic mechanics. 4.1. Introduction. 4.1. Introduction. Comma. Postulates of special theory of relativity. Postulates of special theory of relativity. Everyone, please write the syllabus of this unit number 4 first. Okay. Unit title once again: relativistic mechanics. 4.1, 4.1, 4.3. We are there. First 4.1. Write first one: introduction, comma, postulates of special theory of relativity. Postulates of special theory of relativity, comma, Lorentz transformation. Lorentz transformation for space and time. Lorentz transformation of space and time. Lorentz transformation of space and time. Next, numericals on this unit. Numericals on this chapter or on this unit. Numericals on this unit. Then 4.2. 4.2. झालं का 4.1 झालं सगळ्यांचं? Yes, sir. Okay. Okay. Then 4.2. First, length contraction. Length contraction. Length contraction, comma, time dilation. Length contraction and time dilation. This is 4.2. Length contraction and time dilation. Then 4.3. 4.3. Equivalence of mass and energy. Equivalence of mass and energy. E is equal to mc square. Equivalence of mass and energy means E is equal to mc square. Equivalence of mass and energy, this is 4.3. Equivalence of mass and energy. Pure झाला syllabus लिहून? Yes, sir. Okay. Then here, what is relativity? Relativity means one example I will give. We know that speed means motion is this is one of the physical quantity and it is a relative thing. Motion is a relative, it is physical quantity, it is a relative thing. One example. Okay, assume that one train is there. This train is moving with velocity 60 km per hour. Okay, this is the train. This train is moving with velocity 60 km per hour. Okay. Velocity of this train A measured by the three observers. म्हणजे आपल्याला ही मोशन ही फिजिकल क्वांटिटी आहे आणि ही रिलेटिव्ह आहे. जी मेजर्ड अमाऊंट मेजर्ड क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन दी मोशन ऑफ ऑब्झर्वर और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्झर्वर त्याच्यावर अवलंबून असतं हे सांगायचं. म्हणजे आपण मोशन इज अ रिलेटिव्ह थिंग. मोशन इज अ रिलेटिव्ह थिंग हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेतोय.
त्यासाठी काय घेतलं, एक ट्रेन घेतली. ट्रेन ए किती व्हेलॉसिटीने चाललेले आहे, 60 किलोमीटर पर आवरनं चाललेले आहे. 3 ऑब्झर्वर्स आहेत. फर्स्ट ऑब्झर्वर स्टँडिंग ऑन दी प्लॅटफॉर्म, प्लॅटफॉर्मवर आहे. ऑब्झर्वर नंबर 1 is standing on the platform. The velocity of this train A measured by this observer. हा ऑब्झर्वर स्टेशनरी आहे, हा प्लॅटफॉर्मवर थांबलेला आहे. तो काय म्हणतोय की ट्रेन इज मुव्हिंग विथ व्हेलॉसिटी. ही ट्रेन किती व्हेलॉसिटीने चाललेली आहे, 60 kilometer per hour. 60 किलोमीटर पर आवर. This first observer is saying like that this train A is moving with velocity 60 किलोमीटर पर आवर. एकच गोष्ट मोजतोय, ट्रेन ए ची व्हेलॉसिटी. आपण काय मोजतोय, ट्रेन ए ची व्हेलॉसिटी मोजतोय. हे ऑब्झर्वर मात्र वेगवेगळे आहेत. पहिला ऑब्झर्वर कुठे थांबलेला आहे, प्लॅटफॉर्मवर. तो काय म्हणतोय, ट्रेन ए किती व्हेलॉसिटीने चाललेली आहे, 60 किलोमीटर पर आवरने चाललेली आहे. आपल्याला काय, मोशन ही रिलेटिव्ह थिंग आहे. जी व्हेलॉसिटी ही फिजिकल क्वांटिटी रिलेटिव्ह आहे, हे आपल्याला सांगायचं आहे. ओके, त्याच्यासाठी पहिले एक्झाम्पल घेतलं आपण, दिस ट्रेन ए इज मुव्हिंग विथ 60 किलोमीटर. पहिला ऑब्झर्वर थांबलेला आहे प्लॅटफॉर्मवर, हा काय म्हणतोय, दिस ट्रेन ए इज मुव्हिंग विथ व्हेलॉसिटी 60 किलोमीटर. सेकंड ऑब्झर्वर या ट्रेनमध्ये आहे, इन दिस ट्रेन. हिची ट्रेन एका युनिफॉर्म व्हेलॉसिटीनं 20 किलोमीटरनं चाललेली आहे. 20 किलोमीटर पर आवर. कोणत्या दिशेने, इन द सेम डायरेक्शन ॲज दॅट ऑफ द व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रेन ए. ट्रेन ए ज्या दिशेने चाललेले आहे त्याच्याच पाठीमागून त्याच दिशेने त्या दुसरी ट्रेन चाललेली आहे. त्याच्यामध्ये तो सेकंड ऑब्झर्वर बसलेला आहे. त्याची व्हेलॉसिटी आहे 20 किलोमीटर. देन व्हेलॉसिटी ऑफ दिस ट्रेन ए मेजर्ड बाय दिस सेकंड ऑब्झर्वर. सांगा, सेकंड ऑब्झर्वरनं मोजलेली व्हेलॉसिटी किती असणार आहे ह्या ट्रेन ए ची. कुठं ऑब्झर्वर कुठं आहे, ऑब्झर्वर स्टेबल आहे का, नाही. ऑब्झर्वर मोशन मध्ये आहे. ऑब्झर्वरची मोशन कोणत्या दिशेने आहे, ट्रेन एच्या दिशेने आहे. किती व्हेलॉसिटी आहे, 20 किलोमीटर पर आवर. त्याने मोजलेली व्हेलॉसिटी किती असणार आहे ह्या ट्रेन ए ची, 40 किलोमीटर पर आवर. एकाच ट्रेन ए चीच व्हेलॉसिटी मोजणारे ऑब्झर्वर फक्त वेगवेगळे आहेत आणि त्या ऑब्झर्वरच्या पोझिशन्स वेगवेगळ्या आहेत. त्याला आपण स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्झर्वर म्हणतो. ऑब्झर्वरच्या पोझिशन वेगवेगळ्या आहेत, त्याच्यानुसार ही मेजर्ड क्वांटिटी पण बदलत जाते. पहिला ऑब्झर्वर काय म्हणतोय, हा ट्रेन ए किती व्हेलॉसिटीने चाललेली आहे, 60नं. दुसरा म्हणतोय कितीने चाललेली आहे, 40 किलोमीटर पर आवर. म्हणजे आपण स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्झर्वर बदलली की क्वांटिटी बदलते. त्यालाच आपण दिस मोशन इज अ रिलेटिव्ह थिंग म्हणतो. मोशन कसली आहे, रिलेटिव्ह आहे. ओके, तिसरा ऑब्झर्वर समजा, थर्ड ऑब्झर्वर इज इन अनादर ट्रेन. त्या ट्रेनमध्ये आहे तिसरा ऑब्झर्वर आणि त्याचीच ट्रेन त्या अपोजिट दिशेने युनिफॉर्म व्हेलॉसिटीने, युनिफॉर्म हा वर्ड मी सारखा वापरतोय, युनिफॉर्म ॲसिलरेटिंग मोशन नाहीत, युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी म्हणतोय, 30 किलोमीटरनं चाललेली आहे. 30 किलोमीटर पर आवर. आता सांगा, ट्रेन एची व्हेलॉसिटी ह्या थर्ड ऑब्झर्वर मोजलेली किती असणार आहे, 90 किलोमीटर पर आवर. 90 किलोमीटर पर आवर. एकच गोष्ट, एकच फिजिकल क्वांटिटी, तिघ जण मोजतायत. तिघांचे ऑब्झर्वेशन्स काय आले, डिफरंट आले. तिघ जण काय मोजतायत, ही 3 ऑब्झर्वर, व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रेन ए. पहिला ऑब्झर्वरची व्हेलॉसिटी मोजलेली किती आली, 60 किलोमीटर. दुसऱ्याने मोजलेली किती आली, 40 किलोमीटर. तिसऱ्याने मोजलेली किती आली, 90. हे कशामुळे डिफरंट, काय व्हेलॉसिटी आल्या ह्या, व्हॉट इज द रिझन, ड्यू टू द पोझिशन position ऑफ ऑब्झर्वर. ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्झर्वर. ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्झर्वर किंवा स्टेट ऑफ पोझिशन ऑफ ऑब्झर्वर. स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्झर्वर म्हणजे मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड अमाऊंट डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्झर्वर. मोशन ऑफ ऑब्झर्वर हे आपण एक क्वांटिटी बघितली, कुठली, व्हेलॉसिटी बघितली. तसं दुसरी टाइम बघा. टाइमच्या बाबतीत सांगा मला काय असतंय. टाइम इज ऑल्सो वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. आता समजा आपली मॅच चालू होते इंडियामध्ये. टाइम समजा सकाळी 10:30ला मॅच चालू होत असेल, 10:30 AM.
मॅच आपली इंडियामध्ये नाही आहे, मॅच दुसऱ्या देशात आहे. तिथे वेगळं टाइम असतं का आपला सेमच असतं का? वेगळा. वेगळा आहे. म्हणजे टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव्ह थिंग. टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव्ह थिंग. मोशन म्हणजे वेलॉसिटी इज रिलेटिव्ह थिंग. पहिल्यांदा आपण वेलॉसिटी बघितली, नंतर टाइम बघितला. टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव्ह थिंग. नंतर पोझिशन असेल, पोझिशन इज ऑल्सो रिलेटिव्ह थिंग. हे सगळ्या फिजिकल क्वांटिटी आहेत. हे सगळ्या काय आहेत? रिलेटिव्ह आहे. त्याच्यावरनुसार आपण डेफिनेशन्स केलेले आहेत बघा. फिजिक्स इज अ सायन्स ऑफ मेजरमेंट. फिजिक्स इज अ सायन्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ व्हेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीमध्ये वेलॉसिटी आली, टाइम आला, पोझिशन आली, लेंथ आली. फिजिक्स इज अ सायन्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ व्हेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी स्टेट्स दॅट. काय सांगते थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी आपल्याला? द मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन. कशावर अवलंबून आहे? मेजर्ड क्वांटिटी, मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन state of motion स्टेट of ऑफ observer. मोशन ऑफ ऑब्झर्वर. ओके, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्झर्वर. हे आपण प्रूव्ह केलं वेलॉसिटीच्या बाबतीत. पहिला ऑब्झर्वर काय म्हणतोय? वेलॉसिटी इज 60. सेकंड काय म्हणतोय? सेकंड ऑब्झर्वर काय म्हणतोय? 40 किलोमीटर. थर्ड ऑब्झर्वर काय म्हणतोय? 90 किलोमीटर. दिस मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड अमाऊंट, हे जे आहे मेजर्ड अमाऊंट 60, 40, 90 डिपेंड्स अपॉन. कशावर अवलंबून आहे? स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्झर्वर. ओके, म्हणजे डेफिनेशन ऑफ हिअर, फिजिक्स इज अ सायन्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ व्हेरियस फिजिकल क्वांटिटी. द थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी स्टेट्स दॅट द मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन state of motion of observer as well as that quantity that are being measured. Write definition first. Write definition. Physics, it is a science of measurement. It is a science of measurement. It is a science of measurement of various physical quantities. Science of measurement of various physical quantities. Science of measurement of various physical quantities. The theory of relativity. The theory of relativity. The theory of relativity states that. The theory of relativity states that. Okay, once again, physics, it is a science of measurement of various physical quantities. The theory of relativity states that the measurement depends upon state of motion of observer. Measurement depends upon state of motion of observer as well as measurement depends upon state of motion of observer as well as upon the quantities, as well as upon the quantities, as well as upon the quantities that are being measured. Upon the quantities that are being measured. Anyone please read it? Physics is a science of measurement of various physical quantities. Relativity state measurement depends upon state of motion of observer as well as upon the quantity that are being measured. Okay, then next definition is a frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरन्स कशाला म्हणायचं? रेफरन्स बॉडीला आपण फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणतो. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये बघूया आपण. ट्रेन ए, त्याची पहिला ऑब्झर्वर वेलॉसिटी मोजतोय. काय फर्स्ट ऑब्झर्वर इज मेजरिंग वेलॉसिटी ऑफ दिस ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू. तो कुठं थांबलेला आहे? प्लॅटफॉर्म. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू प्लॅटफॉर्म तो मोजतोय. ट्रेन एची वेलॉसिटी कशाच्या रिस्पेक्ट मोजतोय तो? विथ रिस्पेक्ट टू प्लॅटफॉर्म. सेकंड ऑब्झर्वर ह्या ट्रेनमध्ये बसलाय, त्याची ती ट्रेन किती वेलॉसिटीने मूव्ह होते?
20 किलोमीटर. आणि हा सेकंड ऑब्झर्वर जो आहे त्या ट्रेन ए ची व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कशाशी मोजतोय? ट्रेन बी. विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन. विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन म्हणजे ह्याला फ्रेम ऑफ रेफरन्स असं म्हणतो. सी द फ्रेम ऑफ रेफरन्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी or with respect to this second train, this velocity of train A is measured with respect to this train. म्हणजे ह्या रेफरन्स बॉडीला आपण काय म्हणतो? फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इथं हे प्लॅटफॉर्मवर थांबलाय. वेलॉसिटी ऑफ ट्रेन ए इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू प्लॅटफॉर्म. म्हणजे प्लॅटफॉर्म इज द रेफरन्स बॉडी. इट इज कॉल्ड ॲज फ्रेम ऑफ रेफरन्स. आणि तिसरा ऑब्झर्वर या ट्रेन एची वेलॉसिटी मोजतोय विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन सी म्हणा ह्याला. विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन C, okay, because this train C is moving with velocity 30 km per hour in opposite direction. That's why velocity of train A measured by this observer third is 90 km per hour. He is measuring velocity of this train A with respect to this train C. म्हणजे इथं फ्रेम ऑफ रेफरन्स काय आलं? रेफरन्स बॉडी काय आली? ट्रेन सी ही रेफरन्स बॉडी आली. ओके, म्हणजे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम रेफरन्स बॉडीला काय म्हणतो आपण? फ्रेम ऑफ रेफरन्स. अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. कार्टेशियन म्हणजे XYZ कोऑर्डिनेट्स कशाला अटॅच केले? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम अटॅच्ड टू दी रेफरन्स फिक्स्ड बॉडी. रेफरन्स फिक्स्ड बॉडी इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरन्स. डेफिनेशन. अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. थोडक्यात सिंपल रेफरन्स बॉडीला आपण फ्रेम ऑफ रेफरन्स असं म्हणतो. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. A Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system attached to the Cartesian coordinate system attached to the reference fixed body. A Cartesian coordinate system attached to the reference fixed body is called the Cartesian coordinate system attached to the reference fixed body is called a frame of reference. Is called a frame of reference. Next line. There are two types. म्हणजे दोन टाइपचे फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस आहेत. There are two types of the frame of references. पण आपण वापरताना हा पहिलाच वापरतो फक्त इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. दुसरा फक्त काय आहे ते माहीत करून घ्यायचा, त्याचा वापर कुठं करणार नाही. तिथून पुढे आपण दोन शब्द वापरणार आहे. युनिफॉर्म मोशन. दोन प्रकारच्या मोशन असतात आपल्याला माहित आहे, युनिफॉर्म मोशन आणि दुसरी कुठली हो? नॉन युनिफॉर्म. त्यालाच काय म्हणतो? ॲसिलरेटेड. बरोबर आहे का? येस सर. युनिफॉर्म मोशन हा एक शब्द वापरणार आहे आणि दुसरा शब्द वापरणार आहे पूर्ण ह्या चॅप्टरमध्ये युनिफॉर्म मोशन. दुसरे ॲसिलरेटेड मोशन आपण कुठंच घेणार नाही आहे. फक्त कुठली मोशन घेणार आहे? युनिफॉर्म. म्हणजे मुव्हिंग विथ व्हेलॉसिटी 20 km/h. कुठली बस एस टी बस आपली वाहते का हो युनिफॉर्मने? नाही ना, कधीच नाही ना. सगळे कसे असतात? ॲसिलरेटेड मोशन्स असतात. आपण पण आपल्याला ॲसिलरेटेड मोशन घ्यायचे का हो कुठली? इथं नाही. कुठली कन्सिडर करणार आहे आपण? फक्त युनिफॉर्म मोशन. आणि दुसरं आहे फक्त इनर्शियल फ्रेम घेणार आहे आपण. कुठला फ्रेम घेणार आहे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. त्याला इनर्शियल कशाला म्हणायचं, नॉन इनर्शियल कशाला म्हणायचं आपण बघू. देर आर टू टाइप्स. लिहिलं का? पहिलं इनर्शियल फ्रेम, दुसरं कुठलं आहे? नॉन इनर्शियल. इनर्शियलची डेफिनेशन बघा. बॉडीज इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरन्स ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया. म्हणजे हे जर समजा फ्रेम ऑफ रेफरन्स घेतला आपण XYZ, त्याच्यामध्ये कुठलीही बॉडी असेल, XYZ कुठली बॉडी असेल, समजा बॉडी पी बॉडी इज देअर हिअर प्रेझेंट, इट ओबे दी न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया. पहिला लॉ म्हणजे लॉ ऑफ इनर्शिया झाला. दुसरा लॉ कुठला आहे? तीन लॉ कोण सांगताय मला? बॉडीज इन दिस फ्रेम, बॉडीज प्रेझेंट इन दिस फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स, they obey the Newton's laws of inertia and other laws of Newtonian mechanics. पहिला लॉ, दुसरा लॉ, तिसरा लॉ, तिन्ही लॉ ओबे करतात. कोणत्या? ज्या बॉडी कुठल्या फ्रेममध्ये प्रेझेंट आहेत?
Inertial इनर सेम फ्रेम मधल्या बॉडी न्यूटनचे फर्स्ट लॉ, न्यूटनचा सेकंड लॉ आणि न्यूटनचा थर्ड लॉ, दे ओबे दी ऑल दी 3 लॉज. आणि इथं नॉन इनर्शियल मध्ये बॉडी नॉट ऍक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ॲक्सिलरेटेड. म्हणजे याचा अर्थ काय, फोर्स न लावताच त्याला वेलॉसिटी मिळते म्हणे. म्हणजे न्यूटनचा लॉ ओबे करते का हा? नाही. समजा दिस बॉडी इज देअर विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स आपण अप्लायच करत नाही तरी सुद्धा त्याला वेलॉसिटी मिळते किंवा ते ॲसिलरेटेड मोशनमध्ये जाते. इट डज नॉट ओबे दी न्यूटन्स लॉ. त्याच फ्रेमला कुठलं म्हणतो आपण? नॉन इनर्शियल. म्हणजे ते भूताकेताची जादू असणार आहे सगळे, तर हे आपण बघणार नाही. आपण फक्त कुठलं बघणार आहे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. कोण सांगते डेफिनेशन इनर्शियलची? When the body in this frame of reference obey Newton's law of inertia and the other laws of Newtonian mechanics. Okay, body in this frame obey the Newton's law of inertia and other laws of Newtonian mechanics. पण पहिला लॉ कोण सांगता न्यूटनचा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ आणि थर्ड लॉ. कमीत कमी ॲटलिस्ट वन. Body continues to be in a rest or in a uniform motion until and unless it is acted upon by an external imbalanced force. Okay, it is correct one. And second काय आहे? बॉडी म्हणजे पहिला काय, बॉडी नॉट ऍक्टेड अपॉन एनी एक्सटर्नल फोर्स इज ॲट इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और इट इज रेस्ट. काय असेल ते दोन्हीपैकी त्यालाच आपण लॉ ऑफ इनर्शिया आपण असं म्हणतो, जडत्वाचा नियम असं म्हणतो. ओके, दिस बॉडीज inertial frame of reference means when body in this frame of reference obey Newton's law of inertia and other laws of Newtonian mechanics. लिहा पहिल्यांदा inertial frame of reference. Write it, inertial frame of reference. Inertial frame of reference. When the body in this frame of reference, when the body in this frame of reference when the body in this frame of reference obey Newton's law of inertia, when the body in this frame of reference obey Newton's law of inertia and the other laws of Newtonian mechanics, सेकंड लिहून टाका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. when body not acted by any external force, is accelerated. When body not acted by any external force is accelerated. एवढं सगळं कशासाठी बघितलं? आपल्याला दोन शब्द वापरायचे तिथून पुढे. कुठले अजून एकदा सांगतोय? कुठली मोशन? युनिफॉर्म मोशन. आणि दुसरा कुठला वापरायचा आहे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स कशाला म्हणायचं? ज्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये किंवा ज्या रेफरन्स बॉडीमध्ये न्यूटनचे सगळे लॉज ओबे होतात. न्यूटनचे सगळे लॉ ओबे होतात. त्या फ्रेम ऑफ रेफरन्सला कसलं फ्रेम म्हणतो आपण? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. समजा हे दोन बॉडी आहेत. दिस फर्स्ट बॉडी इज कोलाइड विथ सेकंड बॉडी. तिथं पण काय कुठले लॉ ओबे होणार आहे? न्यूटनचा लॉज ऑफ मोशन. त्या फ्रेम ऑफ रेफरन्सला कसला फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणतो आपण? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. हे सगळं इंट्रोडक्शन आहे. आपण कशासाठी बघतोय हे इंट्रोडक्शन? आपल्याला पुढची जी थिअरी आहे ते जे वर्ड वापरणार आहे ते सगळे शब्द आपल्याला माहीत असावं. पुन्हा म्हणणार इनर्शियल फ्रेम म्हणजे काय, सरांनी सांगितलं नाही, डायरेक्ट इनर्शियल वापरायला लागले. किंवा युनिफॉर्म मोशन कशाला म्हणायचं, ॲक्सिलरेटेड मोशन कशाला म्हणायचं हे पण माहीत पाहिजे. ॲक्सिलरेटेड मोशन आपण वापरणारच नाही आहे. कुठला शब्द वापरणार आहे? फक्त इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ठीक आहे. त्यानंतर postulates of
स्पेशल theory of relativity, postulates of special theory of relativity. ओके, जी theory of relativity आहे, theory of relativity जे दोन टाइप आहेत. पहिला आहे स्पेशल थिअरी, आहे स्पेशल थिअरी. स्पेशल थिअरी म्हणतो आपण. दुसरी आहे ती जनरल थिअरी. ते आपल्या सिलेबसमध्ये दुसरी नाही आहे. दुसरी जनरल थिअरी. स्पेशल थिअरी कशा आहे? स्पेशल थिअरी म्हणजे काय? तिथं दोन गोष्टी कन्सिडर केल्या जातात. पहिली गोष्ट म्हणजे युनिफॉर्म मोशन. युनिफॉर्म मोशन, त्याच्यामुळे आपण त्याला स्पेशल थिअरी म्हणतो. आणि दुसरी गोष्ट, त्या स्पेशल थिअरीमध्ये कुठला फ्रेम रेफरन्स घेतला आपण? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ओके, त्याच्यामुळे आपण ह्या थिअरीला कुठल्या म्हणतो? स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. दुसरी आहे ती जनरल थिअरीमध्ये नॉन युनिफॉर्म मोशन्स म्हणजे ॲक्सिलरेटेड मोशन्स कन्सिडर केले जातात, म्हणून त्याला आपण जनरल थिअरी. हा जनरल थिअरी आपण लिहायचा पण नाही, काही गरज नाही आपल्याला. आपल्याकडे फक्त कुठला आहे सिलेबसमध्ये आपल्या? स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. जनरल थिअरीचा आपल्या काही संबंध नाही, आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे. आता ही जी स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी आहे हे दोन गोष्टीवर डिपेंडंट आहे. त्याला आपण दोन पॉस्टुलेट्स म्हणतो. स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी इज बेस्ड ऑन टू पॉस्टुलेट्स. त्यालाच आपण फंडामेंटल पॉस्टुलेट्स असं म्हणतो. पहिलं पॉस्टुलेट काय सांगताय? ऑल फिजिकल लॉज. स्पेशल, अजून एकदा सांगतो, स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी कशावर बेस आहे? कशावर डिपेंडंट आहे? दोन पॉस्टुलेट्स, दोन फंडामेंटल पॉस्टुलेट्सवर आले, अवलंबून आहे, डिपेंडंट आहे, बेस्ड आहे. ओके, त्यातलं पहिलं पॉस्टुलेट काय सांगताय? ऑल फिजिकल लॉज आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस. अजून एकदा वाचतो. ऑल फिजिकल लॉज आर the same in all inertial frame of references which are moving with constant velocity to each other. म्हणजे एक एक्झाम्पल घेऊ, त्याच्याशिवाय कळणार नाहीये. All physical laws are same in all inertial frame of references which are moving with constant velocities relative to each other. Okay, assume that two frame of references are there. The पहिला frame of reference आहे, ते आहे स्टेशनरी. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम आली. हे एक्स ॲक्सिस आला, हा वाय ॲक्सिस आला, झेड ॲक्सिस आला. ह्या फ्रेम ऑफ रेफरन्सला आपण यस असं म्हणतो. ओपी तो ओरिजिन. दुसरं फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे, मोशनमध्ये आहे. त्याचे कार्टेशियन, ह्याला आपण एस डॅश असं म्हणू. हे व्ही वेलॉसिटीने चाललं आहे, युनिफॉर्म वेलॉसिटी व्हीने चाललं आहे. कुठल्या ॲक्सिसनं चाललं आहे? एक्स ॲक्सिसनं चाललं आहे. एक्स एक्स डॅशनं चाललं आहे. एक्स डॅश, वाय डॅश, झेड डॅश. हे दोन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस आहेत. कुठले कुठले? पहिला आहे एस, दुसरं कुठलं आहे? एस डॅश. एस आणि एस डॅश हे दोन्ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस. आपलं पहिलं काय सांगते? पोस्टुलेट नंबर 1, ऑल फिजिकल लॉज आर सेम. ऑल फिजिकल लॉज आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस. समजा आता आपण टाईम मेजर करतोय दोन्हीमध्ये. हे दोन्हीमध्ये एक एक क्लॉक आहे समजा. व्हॉट इज फिजिकल लॉ? टाईमच्या संदर्भातला 1 मिनिट इज इक्वल टू किती सेकंद असतात? 60 सेकंद. समजा हा फिजिकल लॉ आहे, आपण टाईम मेजरमेंटसाठी वापरतोय कुठल्या फ्रेम ऑफ रेफरन्सेसमध्ये?
येस येस येस, फ्रेम ऑफ रेफरन्स, येस. इथं कुठला वेगळा असणार आहे का हो? एस डॅश म्हणजे हे मोशनमध्ये आहे, हे फ्रेम ऑफ रेफरन्स मोशनमध्ये आहे म्हणून हा टाइमचा लॉ वेगळा असणार आहे का? नाही, तोच फिजिकल लॉ असणार आहे. 1 मिनिट इज इक्वल टू 60 सेकंड. 60 सेकंड. काही तर 59 वगैरे असतंय? नाही, 1 मिनिट इज इक्वल टू 60 सेकंड. हिअर 1 मिनिट इज इक्वल टू 60 सेकंड. किंवा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू किती मीटर असतंय? डिस्टन्स मोजायचं असेल समजा तर 100. 10⁻³ मीटर ना. किलो म्हणजे 3 आलं, ते 10⁻³ मीटर. इथं काय वेगळा असणार आहे का डिस्टन्स मेजरमेंटचा लॉ, फिजिकल लॉ? हे सगळे फिजिकल लॉ आहेत. हे टाइम मेजरमेंटचा असेल, हे डिस्टन्स मेजरमेंटचा असेल. इथं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू किती असणार आहे? 1000 मीटर. लेंथ मेजरमेंट 1000 मीटर किंवा 10⁻³ मीटर. हे सगळे फिजिकल लॉज आहेत. ऑल फिजिकल लॉज आर सेम इन ऑल कसले फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस? Inertial frame of reference. ओके, ऑल फिजिकल लॉज आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस. आपल्याला काय शिकायचं आहे? थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. कुठली थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी? स्पेशल थिअरी. स्पेशल थिअरी कशावर अवलंबून आहे? बेस्ड ऑन दी 2 पॉस्टुलेट्स. त्यातलं पहिलं पॉस्टुलेट काय सांगते आपल्याला? ऑल लॉज आर Same. इन ऑल Inertial frame of reference. Frame of okay, all inertial frame of references. All physical laws are same in all inertial frame of references. लिहिता है पहला लॉ? Yes, sir. Write it. Write postulate number 1. All physical laws all physical laws are the same. All physical laws are the same. All physical laws are the same in all inertial frame of references. All physical laws are the same in all inertial frames of references. Which are moving with constant velocity to each other. Which are moving with constant velocity to each other. ते लक्षात आलंय सगळ्यांना ह्याचं मिनिंग ह्या पॉस्टुलेटचं? अजून एकदा. ओके, स्पेशल थिअरी ही झाली. स्पेशल थिअरी ही 2 पॉस्टुलेटवर अवलंबून आहे. पहिलं पॉस्टुलेट काय सांगते? ऑल फिजिकल लॉज आर सेम इन All inertial ऑल frames of इनर्शियल फ्रेम ऑफ frames of रेफरन्सेस. references. टाइम फिजिकल लॉ म्हणजे टाइम मेजरमेंटचा फिजिकल लॉ असेल किंवा लेंथ मेजरमेंटचा फिजिकल लॉ असेल किंवा अजून कुठलाही फिजिकल लॉ असेल. ऑल फिजिकल लॉज आर दी सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस. असं होत नाही की पहिल्या फ्रेममध्ये वेगळे लॉ आहेत, दुसऱ्या इनर्शियल फ्रेममध्ये वेगळे लॉ आहेत. समजा पहिलं फ्रेम आहे त्याच्यामध्ये फिजिकल लॉ सगळे वेगळे एसमध्ये, आणि एस डॅश मोशनमध्ये आहे. व्हेलॉसिटी व्हीनं चाललंय एक्स दिशेने, हे स्टेशनरी आहे. आणि हे एस डॅश मोशनमध्ये आहे म्हणून त्याच्यातले सगळे लॉ बदलले. असं होत आहे का? नाही. नाही. ऑल फिजिकल लॉज आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस which are moving with constant velocity to each other. Second postulate पहिल्यांदा ऐका आणि नंतर समजावून सांगतो. स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम is the same in every inertial frame of references and is independent on the motion of the source or receiver. काय लक्षात आलं नसेल, एक्झाम्पल नंतर लक्षात येईल तुमच्या. एक्झाम्पल
speed of light in a vacuum is independent on the motion of पहिले एक्झाम्पल बघा आता. हा लाईटचा सोर्स आहे. तो व्ही वेलॉसिटीने ह्या ऑब्झर्वरकडे यायला लागलेला आहे. व्ही वेलॉसिटीने कोणाकडे येतं? हा ऑब्झर्वर आहे. द सोर्स ऑफ लाईट इज इन मोशन. सोर्स स्टेशनरी नाही, ही बॅटरी जी आहे ते स्टेशनरी नाही. इट इज मुव्हिंग विथ वेलॉसिटी व्ही. कुठल्या दिशेने आहे? टुवर्ड्स दी ऑब्झर्वर. त्यावेळेस त्या लाईटची वेलॉसिटी ह्या ऑब्झर्वरनं मोजलेली किती असणार आहे? वेलॉसिटी ऑफ लाईट सी असते, आपल्याला माहित आहे. या दिशेने सोर्स या दिशेने मूव्ह व्हायला लागला म्हणजे किती असणार आहे? सी म्हणजे सांगा किती? सी मायनस व्ही, सी प्लस व्ही किंवा सी किती येणार आहे? हॅलो, सी मायनस का प्लस? लाईटची वेलॉसिटी सी पण ह्या दिशेने आहे. ऑब्झर्वर पण सीचा सॉरी लाईटचा सोर्स म्हणजे बॅटरी पण ह्या दिशेने मूव्ह होते. किती वेलॉसिटीने मूव्ह होते? व्ही न मूव्ह होते. म्हणजे किती येणार? ह्या लाईटची वेलॉसिटी वाढणार आहे का कमी होणार आहे? म्हणजे सी प्लस व्ही. म्हणजे ह्या ऑब्झर्वरनं मोजलेली वेलॉसिटी किती असणार आहे? सी प्लस व्ही. पण हे आपल्याला सेकंड पॉस्टलेट काय सांगताय? सी प्लस व्ही न घेता तुम्ही सीच घ्या म्हणताय. म्हणजे इथं सोर्स ऑफ लाईट जरी मोशनमध्ये असला तर त्या सोर्स ऑफ लाईटच्या सोर्सची वेलॉसिटी कन्सिडर करू नका म्हणताय वेलॉसिटी ऑफ लाईट मोजताना. लाईटची वेलॉसिटी मोजताना त्या सोर्सची वेलॉसिटी कन्सिडर करू नका म्हणताय. सी प्लस व्ही क्लासिकल मेकॅनिक्सनं बरोबर आहे सी प्लस व्ही, बट ॲक्च्युली घेताना किती घ्या म्हणताय? सीच घ्या म्हणताय, सी प्लस घेऊ नका. आता इथं बघा सोर्स काय केलाय? विरोध दिशेने चाललाय. हा ऑब्झर्वर आहे, तर हा ऑब्झर्वर आहे, त्याच्या दिशेने ही लाईट टाकली आहे. लाईटची वेलॉसिटी हा मोजतोय. ऑब्झर्वर स्टेशनरी आहे, बट लाईटचा सोर्स स्टेशनरी नाही आहे. लाईटचा सोर्स विरोध दिशेने चाललेला आहे त्या ऑब्झर्वरच्या. त्यावेळेस किती असणार आहे वेलॉसिटी ॲक्च्युली? सी मायनस व्ही. पण आपल्याला काय सांगताय ही थिअरी? सी मायनस व्ही घेऊ नका. किती घ्या म्हणताय? फक्त म्हणजे ह्या वेलॉसिटीवर डिपेंडंट नाही. वेलॉसिटी ऑफ लाईट इज इंडिपेंडंट ऑन मोशन ऑफ सोर्स. सोर्सच्या वेलॉसिटीवर ह्या वेलॉसिटी ऑफ लाईट इज इंडिपेंडंट ऑन मोशन ऑफ सोर्स म्हणतात. वेलॉसिटी ऑफ लाईट इज इंडिपेंडंट ऑन मोशन ऑफ सोर्स. आता इथे हिने काय केलंय? तिसऱ्या एक्झाम्पलमध्ये सोर्स समजा स्टेशनरी ठेवलाय, सोर्सला हलवतच नाही आपण, ते बॅटरी स्टेबल आहे. पण हे ऑब्झर्वर काय करायला लागलाय? रॉकेटवर बसलाय, त्याची वेलॉसिटी किती आहे? व्ही. तो मोशन मध्ये तो कुठल्या दिशेने यायला लागलाय? टुवर्ड्स दी सोर्स ऑफ लाईट. ऑब्झर्वर इज इन मोशन. इथं ऑब्झर्वर मोशन मध्ये आहे. ऑब्झर्वर इट इज इन मोशन. ह्याने मोजलेली वेलॉसिटी किती असणार आहे? सी अपोजिट दिशेने समजा सी मायनस बरोबर आहे का? सी मायनस व्ही. पण आपल्याला घ्यायची किती आहे? सीच घ्यायची आहे. आता ह्याच्यावर म्हणजे पोस्टलेट काय सांगताय बघा. स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम. लाईटचं स्पीड व्हॅक्यूम मधलं इट इज इंडिपेंडंट ऑन. कशावर इंडिपेंडंट आहे? कोणाच्या वेलॉसिटीवर? वेलॉसिटी ऑफ सोर्स और वेलॉसिटी ऑफ ऑब्झर्वर. वेलॉसिटी ऑफ लाईट सोर्स और वेलॉसिटी ऑफ ऑब्झर्वर. अजून एकदा रिपीट करतो. सेकंड पॉस्टलेट स्पीड ऑफ लाईट इज कॉन्स्टंट म्हणलंय. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये काय झालंय सांगा मला? ऑब्झर्वर काय? स्टेशनरी आहे. कोण मोशन मध्ये आहे? सोर्स कुठल्या दिशेने चाललाय? ऑब्झर्वरच्या दिशेने चाललाय. त्यावेळेस ऑब्झर्वरनं या लाईटची वेलॉसिटी मोजलेली वेलॉसिटी किती असणार आहे? सी प्लस व्ही. सी म्हणजे लाईटची वेलॉसिटी प्लस
त्याच्यामध्ये कशाची व्हेलॉसिटी ॲड झाली, सोर्सची पण ॲड झाली, कारण त्या दिशेने मूव्ह होतोय, ज्या दिशेने लाईट मूव्ह होते त्या दिशेने तो सोर्स पण मूव्ह व्हायला लागला, म्हणजे C+V झाली. पण आपल्याला किती घ्यायचं आहे तिथे नेमकं, C's घ्यायचंय. C's घ्यायचं आहे. म्हणजे ह्याची व्हेलॉसिटी कन्सिडर करायचीच नाही म्हणताय, कोणाची, सोर्सची. सोर्सची व्हेलॉसिटी. आता बघा ही सोर्स काय झालाय, विरुद्ध दिशेने चाललाय. त्यावेळेस ऑब्झर्वर किती व्हेलॉसिटी मोजेल व C मायनस C minus V. पण आपल्याला हे V कन्सिडर करू नका म्हणताय, म्हणजे सोर्सची व्हेलॉसिटी कन्सिडर करू नका म्हणताय. म्हणजे किती घ्यावा लागेल आपल्याला, Only C. ओनली C. आणि तिसऱ्या केसमध्ये, केस नंबर 3, Observer सोर्स स्टेशनरी आहे पण ऑब्झर्वर रॉकेटर पासून चाललाय इकडं, कुठल्या दिशेने, लाईटच्या विरुद्ध सोर्सच्या दिशेने. दिशेने. म्हणजे त्यानं मोजलेली व्हेलॉसिटी ऍक्च्युअली किती असणार आहे, C मायनस V असणार आहे. पण ह्या ऑब्झर्वरची व्हेलॉसिटी कन्सिडर करू नका म्हणताय आपल्याला. ही पोस्टलेट, सेकंड पोस्टलेट काय सांगताय, ह्या ऑब्झर्वरची व्हेलॉसिटी कन्सिडर करू नका. म्हणजे किती घ्या म्हणताय व्हेलॉसिटी लाईटची, C. C घ्या म्हणताय, C मायनस V. दिस इज द सेकंड पोस्टलेट. ओके, काय म्हणताय बघा, द स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम is the same in every inertial frame of references and is independent of, कशावर independent आहे, independent of the motion of source or observer. लिहा, speed of light, postulate number 2, the speed of light in vacuum, the speed of light in vacuum is the same, speed of light in a vacuum is the same in every inertial frame of reference, is the same in every inertial frame is the same in every inertial frame and is independent of the motion of the source or observer, and is independent of the motion of the source or observer. ओके, कोण वाचतंय सेकंड पोस्टुलेट, पाठ झाले पाहिजे दोन आपल्याला. The speed of light in vacuum is the same in every inertial frame and is independent of the motion of the source or observer. ओके, आणि पहिलं पोस्टुलेट काय आहे, All physical laws are the same in all inertial frames of references which are moving with constant velocity to each other. Okay, all physical laws are the same in all inertial frame of references which are moving with constant velocity related to each other. And secondly, the speed of light in vacuum is the same in every inertial frame and is independent on the motion of the source or observer. Okay, हे सगळं झालं त्याचं. नंतरल्या गॅलिलियन स्पेस अँड टाइम ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स, आपल्या सिलेबसचा पार्ट नाही गॅलिलियन, पण जे पुढचं आर्टिकल आहे लॉरेंट ट्रान्सफॉर्मेशन, हे गॅलिलियन समजल्याशिवाय ते समजत नाहीये, म्हणून हे अगोदर शिकायचं आणि मग आपण लॉरेंटला जाणार आहोत. टायटल लिहा, गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स म्हणा, स्पेस अँड टाइम लिहिले तर चालतंय. लिहा गॅलिलियन स्पेस अँड टाइम ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स, Galilean space and time transformation equations, Galilean space and time transformation equations. ओके, एक एक्झाम्पल अगोदर डोक्यात ठेवू आणि त्याच्यानुसार जाऊ आपण. समजा एक बस स्टॉप आहे, पंढरपूर स्टँड म्हणा, बस स्टँड म्हणा, तिथे एक ऑब्झर्वर प्लॅटफॉर्मवर आहे, म्हणजे त्याचं फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे प्लॅटफॉर्म, त्याला आपण यस म्हणू. बस स्टॉप यस फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे बस स्टॉप झाला. ओके, एक्स ॲक्सिस झाला, हा वाय ॲक्सिस झाला, हा झेड ॲक्सिस झाला, हा झाला ओरिजिन झाला ओ, आणि तो इथं थांबलेला आहे. ओके, सेकंड ऑब्झर्वर बसमध्ये आहे,
इनिशियली बस कुठं थांबलेली आहे? हां, प्लॅटफॉर्मवर. म्हणजे टाइम तिथे त्यावेळेस 0 असतो. t = 0 और t' = 0. त्यावेळेस बस कुठं असणार आहे? प्लॅटफॉर्मवर. प्लॅटफॉर्मवरनं बस निघाली. टाइम t मध्ये तिनं गोपाळपूरपर्यंत आली. त्याचं फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे एस डॅश म्हणून. फ्रेम रेफरन्स म्हणजे कुठलं आलं त्याचं? एस डॅश. फक्त आता युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी टर्न बिर्न काय पकडायचे नाहीत. एक्स ॲक्सिसनंच चालले. कन्सिडर करायचं सरळ रोड आहे, कुठं वळण नाही, काय नाही काय नाही, एका ॲक्सिसनंच चालले, एक्स ॲक्सिसनंच फक्त चाललेले आहे. हे आपले एस डॅश बस. तर तुम्ही म्हणणार कॉर्नर एवढे सारखं कमी जास्त स्पीड होतं आहे, व्ही व्हेलॉसिटी युनिफॉर्म कुठं आहे काय नाही. युनिफॉर्म व्हेलॉसिटीने चाललेले आहे, व्ही व्हेलॉसिटीने चाललेले आहे. ओके, कुठल्या दिशेने चालले, कुठल्या ॲक्सिसनं चाललेले आहे? हां, एक्स ॲक्सिसनं चाललेले आहे. वाय ॲक्सिसनं नाही, झेड नाही, काही नाही, फक्त एकाच ॲक्सिसनं चाललेले आहे. आणि ह्या इथला सेकंड ऑब्झर्वर इथंपर्यंत आला, गोपाळपूरपर्यंत आला. पहिला इथंच थांबला आहे प्लॅटफॉर्मवर. दुसरा कुठं पोचला आहे? ह्या बसमध्ये बसून याचं फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे बस आहे, गोपाळपूरपर्यंत आला. समजा 4 किलोमीटर अंतर कव्हर केलं त्यानं. आणि इथे एक इन्स्टंट घडला आहे. म्हणजे हे कॉलेज आहे आपलं, पॉईंट पीला एक इन्स्टंट घडलेला आहे समजा. तर पहिला ऑब्झर्वरच्या दृष्टिकोनातून कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहेत? वेगळे असणार आहेत, बरोबर आहे का? त्याच्या दृष्टिकोनातून असणार आहेत एक्स, वाय आणि झेड पोझिशन कोऑर्डिनेट. तो म्हणणार आहे, पहिला ऑब्झर्वर काय म्हणणार आहे? तो आहे प्लॅटफॉर्मवर. तो काय म्हणणार आहे? इथून 7 किलोमीटर अंतरावर एक इन्सिडेंट घडलेला आहे. 7 किलोमीटर ह्याचा अर्थ त्याचे एक्स, वाय, झेड कोऑर्डिनेट सगळे वेगळे आले. टाईम टी पण तिथून तिथं जायला लागणारा टाईम पण त्याचा वेगळा असणार आहे. म्हणून एक्स, वाय, झेड आणि टी. या पॉईंट पीचे कोऑर्डिनेटर कोण सांगतोय? कुठला ऑब्झर्वर सांगतोय? प्लॅटफॉर्मवरचा. दुसरा काय म्हणणार आहे? नाही नाही, इथं 4 किलोमीटरवर तर आहे म्हणणार आहे. इथं जो इन्सिडेंट घडलेला आहे किती किलोमीटरवर घडलेला आहे? 4 किलोमीटर. म्हणजे त्याचे कोऑर्डिनेट्स वेगळे असणार आहेत. त्याचे कोऑर्डिनेट्स असणार आहेत एक्स डॅश, यानं मोजलेले सेकंडवरनं. हा इन्सिडेंट ह्या पॉईंट पीला घडलेला आहे. आणि पॉईंट पीचे कोऑर्डिनेट जे आहेत ते एक्स डॅश, वाय डॅश, झेड डॅश आणि टी डॅश. हे स्पेस अँड टाईम कोऑर्डिनेट कुणी मोजलेले आहेत? सेकंड ऑब्झर्वर. सेकंड ऑब्झर्वर म्हणजे कुठल्या फ्रेम ऑफ रेफरन्सेसमध्ये आहे? एस डॅश. ओके, एस डॅशमध्ये येते का? लक्षात नाही अजून आलं का? रिपीट करू द्या पुन्हा एकदा. हॅलो, रिपीट करा सर. हां, रिपीट करा म्हणून सांगा सर. एक एक्झाम्पल घेतो. एक्झाम्पल घेतले की आपल्याला पुढच्या गोष्टी सोपी जाणार आहेत कळायला. ओके, 2 फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस घेतोय आपण. पहिला फ्रेम ऑफ रेफरन्स एस आणि दुसरं घेतोय एस डॅश. एस म्हणजे समजा हा प्लॅटफॉर्म आहे, म्हणजे बस स्टँड आपलं पंढरपूरचं. हे एस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स एस. त्याचे कोऑर्डिनेट एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, झेड ॲक्सिस आणि ओ इज द ओरिजिन. ओके, हा ऑब्झर्वर इथं आहे. सेकंड काय आहे? बस आहे. बस म्हणजे मुव्हिंग फ्रेम ऑफ रेफरन्स. त्यालाच आपण कसलं फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणतोय? हॅलो, मुव्हिंग फ्रेम ऑफ रेफरन्स. हे इनर्शियल फ्रेमच आहे, फक्त मुव्हिंग आहे, युनिफॉर्म व्हेलॉसिटीनं मूव्ह होत आहे. सुरुवातीला ते कुठं असणार आहे? बस प्लॅटफॉर्म. म्हणजे ह्या ओ आणि ह्या सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरन्सच्या ओढ्याशी एकमेकाला कशा असणार आहेत? कोइन्साइड असणार, प्लॅटफॉर्मवर असताना. त्यावेळेस टाइम किती असणार आहे? 0 टाइम असणार आहे. हे झालं सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. याला आपण मुव्हिंग फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ही किती व्हेलॉसिटीने मूव्ह होत आहे? व्ही व्हेलॉसिटीने मूव्ह होत आहे. कुठल्या ॲक्सिसने मूव्ह होत आहे? अलॉंग एक्स ॲक्सिसने मूव्ह होत आहे. आणि हा सेकंड ऑब्झर्वर ह्या बसमध्ये बसूनच आला आहे. त्याच्या दृष्टिकोनातून हे फ्रेम ऑफ रेफरन्स कुठला आहे? एस डॅश आहे. आता ॲट टाइम टीला एक इन्स्टंट घडला, जस्ट इन्सिडेंट. कुठं घडला आहे? पॉईंट पीला. म्हणजे पॉईंट पी म्हणजे कॉलेज म्हणतोय आपण.
की बस पोचले त्यावेळेस कुठं टाइम टीला कुठं पोचले, गोपाळपूरला. म्हणजे तिने डिस्टन्स एवढं कव्हर केलंय, VT एवढं डिस्टन्स कव्हर केलंय बसने. ते पोचले, गोपाळपूरपर्यंत पोचले. डिस्टन्स किती कव्हर केले त्याने टाइम टी मध्ये. V जर वेलॉसिटी असेल ही जिथं डिस्टन्स किती कव्हर करणार आहे, हॅलो, V into T. V into T कव्हर करणार आहे. इथे एक इन्स्टंट घडला. आता हे जे कॉर्डिनेट, ह्या पॉईंट पी चे कॉर्डिनेट दोघं जण सांगतात. पहिला काय म्हणतोय, किती किलोमीटर आहे इथून, 7 किलोमीटर आहे. कॉलेज किती किलोमीटर आहे, किंवा हे इन्स्टंट जे घडलेलं आहे, जो काही इन्सिडेंट घडला आहे, जो काही ॲक्सिडेंट घडलेला आहे, तो कुठे घडलेला आहे, कॉलेजवर. म्हणजे कॉलेज ह्या एस फ्रेम रेफरन्स पासून 7 किलोमीटर आहे. म्हणजे त्याचे कॉर्डिनेट एवढे आहे, X, Y, Z आणि T. आणि दुसरा काय म्हणतोय, इथून जवळच आहे पण 4 किलोमीटर आहे. म्हणजे त्याच्या दृष्टिकोनातून ह्या पॉईंट पी चे कॉर्डिनेट काय असणार आहेत, X dash Y dash सेम असणार आहेत का नाहीत, वेगळे असणार आहेत. म्हणजे काय असणार आहेत, X डॅश, Y डॅश, Z डॅश आणि T डॅश. हे कोणाच्या दृष्टिकोनातून आहेत, सेकंड ऑब्झर्वर किंवा विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टीम S डॅश. आणि हे पहिले जे आहेत विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टीम यस आहे. आलं लक्षात. हा पॉईंट पी चे कॉर्डिनेट ह्याच्या दृष्टिकोनातून वेगळे आहे, पॉईंट पी चे कॉर्डिनेट सिस्टीम S डॅशच्या दृष्टिकोनातून वेगळे आहे. आता गॅलिलियन इक्वेशन म्हणजे काय असतं, एक्स आणि एक्स डॅश मधलं रिलेशन म्हणजे पहिले इक्वेशन. ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन म्हणजे काय आलं, पहिले ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन म्हणजे एक्स आणि एक्स डॅश कॉर्डिनेट मधलं रिलेशन्स म्हणजे पहिले इक्वेशन आलं. काय येणार आहे बघू आपण आता. आता हे पॉईंट पी आहे, इथून इथलं डिस्टन्स हे किती आहे हो, 4 किलोमीटर. एक्स डॅश, बरोबर आहे का, हे एक्स डॅश आहे. आणि इथून हे किती आहे, एक्स आहे. आणि हे डिस्टन्स किती कव्हर केलं आहे ना एस डॅश न, टाइम टी मध्ये VT कव्हर केलंय. म्हणजे एक्स डॅश आणि एक्स मधलं रिलेशन काय येणार आहे, एक्स डॅश इज इक्वल टू VT. एक्स डॅश इज इक्वल टू, टोटल किती डिस्टन्स आहे, X minus VT. एक्स मायनस VT. हे झालं पहिलं ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन. ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन म्हणजे एक्स आणि एक्स डॅश मधलं रिलेशन, त्याला आपण ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन असं म्हणतो. पहिलं गॅलिलियन इक्वेशन म्हणजे काय आलं, एक्स डॅश इज इक्वल टू एक्स मायनस VT आलं. एक्स डॅश इज इक्वल टू काय आलं, एक्स मायनस VT. दिस इज द फर्स्ट गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन. तसेच आपल्याला वाय डॅश आणि वायचं काढायचं आहे. सांगा वाय डॅश आणि वायचं काय येणार आहे, रिलेशन बिटवीन वाय डॅश आणि वाय. Y dash is equals to Y minus VT. अहो ते बॉडी कुठल्या दिशेने चालली आहे, एक्स ऍक्सिस ने चालले का वाय ऍक्सिस ने चालले, त्याचा वाय कॉर्डिनेट चेंज होणार आहे का, नाही. हे बघा, हे बाई एवढं डिस्टन्स वाय म्हणजे इथून इथंपर्यंत आलं, काय असेल ते इथून त्या पॉईंट पासून त्या पॉईंट पर्यंत इथं काय असेल किती चेंज होते का, हे समजा इथं पॉईंट आहे, समजा हे पॉईंट पी आला, इथंपर्यंत आला वाय डॅश. आणि वाय पण केवढा आहे बघा, सेमच आहे का वेगळा आहे, सेम आहे. काय चेंज होत नाही वाय आणि वाय डॅश मध्ये, तर बॉडी कोणत्या दिशेने मूव्ह लागले, एक्स ऍक्सिस. म्हणजे फक्त कुठला कॉर्डिनेट चेंज होणार आहे, एक्स कॉर्डिनेट. वाय कॉर्डिनेट चेंज होत आहे का, नाही. म्हणजे वाय डॅश इज इक्वल टू वाय. दिस इज सेकंड गॅलिलियन इक्वेशन. थर्ड झेड डॅश इज इक्वल टू झेड आणि टी डॅश इज इक्वल टू टी. ओके, दीज आर दी ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स. यालाच आपण ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन. ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स आर युज्ड टू ट्रान्सफॉर्म coordinates of position and time, a position and time, from one inertial frame of reference to the another inertial frame of reference. The transformation equations are used to transform coordinates of position and time from one inertial frame of reference
टू दी अनादर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. पहिल्यांदा डेफिनेशन लिहा, नंतर डिटेल बघू आपण. राईट इट. हे अजून एकदा हे रिपीट करू नंतर. फर्स्ट राईट द डेफिनेशन. ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स. The transformation equations are used. The transformation equations are used to transform. Transformation equations are used to transform coordinates of position and time. Coordinates of position and time from one inertial frame. Coordinates of position and time from one inertial frame to the other. From one inertial frame to the other. Once again, the transformation equations are used to transform coordinates of position and time from one inertial frame to the other. In detail we'll see for next lecture. एक 2 मिनिटं थांबा, अटेंडन्स घेऊ द्या मला. रोल नंबर 15, 15, 27, 36, 42, ठीक है. Okay, we'll stop it now.